بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وقت قبول فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ اور یقیناً ہم نے پیدا کیا آسمان زمین کو وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے فی ستۃ ایام 6 دنوں میں وما مسنا اور نہیں چھوا ہمیں من لغوب کوئی تھکاوٹ فاصبر بس صبر کیجیے علی ما یقولون اس پہ جو یہ لوگ کہتے ہیں وسبح بحمد ربک اور تسبیح کیجیے حمد کے ساتھ اپنے رب کی قبل طلوع الشمس سورج کے طلوع ہونے سے پہلے وقبل الغروب اور غروب ہونے سے پہلے ومن اللیل اور رات کے وقت فسبحوا اس کی تسبیح کیجیے وادبار السجود اور سجدوں کے بعد بھی یعنی نماز کے بعد بھی وسطمی اور غور سے سنیے یوم ینادی المناد اس دن ینادی المناد منادی کرنے والے کی یعنی پکارنے والے کی پکار کو من مکان قریب یعنی کہ قریب ہی سی جگہ سے یوم یسمعون اس دن وہ سنیں گے صیحۃ بالحق اس آواز کو یعنی تیز چیخ کو حق کے ساتھ ان کو یقین آ جائے گا کہ ہاں واقعی آواز آ رہی. ذالک یوم الخروج یہ ہوگا یوم الخروج نکلنے کا دن. ان نحن نحیی و نمید بے شک ہم ہی پیدا کرنے والے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ اور ہماری طرف لوٹنا ہے. یوم تشقق الارض جس دن شق ہو جائے گی یعنی پھٹ جائے گی الارض زمین عنہم ان سے سراعا تو وہ دوڑ رہے ہوں گے یعنی ایک طرف دوڑ کے بھاگے جا رہے ہوں گے. ذالک حشر علینا یسیر اور یہ اکٹھا کرنا علینا ہم پر یا ہمارے لیے یسیر بہت آسان ہے. نحن عالم اور ہم بہت خوب جانتے ہیں بما یقولون اسے جو یہ کہتے ہیں وما انت علیہم بجبار اور نہیں ہے آپ ان پر کوئی جوار زبردستی کرنے والے. فذکر پس نصیحت فذکر نصیحت یعنی نصیحت کرتے رہیے بالقرآن قرآن کے ذریعے میں یخاف وعید ہر اس شخص کے لیے جو اب میری وعید سے ڈرتا ہو یعنی آپ کی نصیحت اسی کے لیے جو ڈرتا ہو. تو الحمدللہ سورہ آج اللہ کی توفیق سے مکمل ہو گئی. آخری سبق اس کا پڑھ لیتے ہیں.
تو یہ جیسے یہ بات تو یہ تو ہم بار بار پڑھتے آئے ہیں، یہ صورت ہم نے بہت دفعہ پڑھی ہے۔ یہ آیت وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا، کہ جو کچھ ہمارے آسمان و زمین کے درمیان ہے، وہ اور آسمان و زمین دونوں کو، اس کو بھی، یعنی جتنے بھی ہم نے پچھلے دن میں پڑھی کہ کیا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 2 دن میں بنا دیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک 6 دنوں میں، ستت ایام 6 دنوں میں بنا دیا، وما وسنا، اور اللہ تبارک کہ اس کے ہمیں کوئی تھکاوٹ بھی نہیں ہے۔ اصل میں یہ اس کا رد ہے کرسچن، ان کا ان کا یہودیوں کا اور کرسچن کا، انہوں نے کہا ہوا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دن میں بنایا، اور 7ویں دن اللہ نے ریسٹ کیا، اس لیے وہ چھٹی کے 6 دنوں میں بنا لیا، 7 میں ریسٹ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ بعد میں تو انہوں نے اس کا جو ترجمے کیا ان میں تو بدل دیا، مگر ان کی جو پرانی کتاب میں لکھا ہوا صاف صاف کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ 6 دن میں 6 دن بنایا، اور پھر اس میں 7ویں دن آرام کیا، ہی ریسٹڈ آن دا 7th ڈے۔ اسی لیے وہ ان کا یہ چھٹی کا بھی جو رکھا ہوا ہے نا لوگ، انہوں نے 7ویں دن ہفتے کا اور اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ 6 دن آرام کام کرو، 1 دن ریسٹ کرو۔ تو اس کے اللہ تبارک یہاں تردید فرمائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ پہلے بھی پڑھائیں گے، اللہ تبارک نے پہلی پیدائش کی، تم لوگوں کی اتنی پیدائش میں بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی، تو ان کے پیدا کرنے میں اللہ کو کوئی تھکاوٹ تو نہیں ہوئی کہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہو جائے گا، کہ جب اللہ تبارک تھک گئے تو اب انسانیت کے لوگوں کو کس طرح دوبارہ پیدا کریں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے وَوَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اور آپ صبر کیجیے، یہ جو لوگ یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر آپ صبر کریے۔ یعنی کہ کہا ہے گیا کہ مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اصل میں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے، اور ان کے لیے تنبیہ ہے، کفار مشرکین مکہ کے لیے، ان کے لیے تو بہت بڑی تنبیہ ہے اس میں، کہ تمہیں کم سے کم یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ صبر کریں، ایک دن آنے والا ہے، اور وہ دن وہ آئے گا جس دن ہم ان کو بتا دیں گے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے، اور جیسے ہم آگے آ رہا ہے کہ اس دن جب جو منادی کرنے والا منادی کرے گا اور سب کو پتہ چل جائے گا کہ حق کے ساتھ ہو رہا ہے، تو سب پتہ چلے گا کہ یہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ٹھنڈے دل سے ان کی ہر بے وجہ بات کو آپ برداشت کر لیں، اور جس حقیقت کے بیان کرنے پر آپ معمور کیے گئے اسے آپ بیان کرتے چلے جائیں، جو یہ کہتے ہیں اس کی آپ پرواہ یقین بالکل نہ کریں۔ ایک دن آئے گا جب ہم اس کا خود ہی حساب لے لیں گے۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور تسبیح کیجیے حمد کے ساتھ، مطلب کہ قبل طلوع الشمس قبل الغروب، یعنی کہ یہ اصل میں یہ ہے وہ ذریعہ جس سے آدمی کو طاقت حاصل ہوتی ہے کہ جو دعوت راہ حق کی جو دعوت جو بھی انسان دعوت دیتا ہے دین کی یا اچھے بھلے کام کی، اس کی جو مشکلات ہوتی ہیں جس میں وہ لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے اس میں طاقت حاصل ہو جاتی ہے۔ اصل میں یہ اس کا مطلب ہے کہ نماز، اس کا یہاں حمد و تسبیح سے مراد یہاں پہ نماز ہے، جہاں بھی قرآن میں حمد کا اور اس کا تسبیح کا خاص اوقات کے ساتھ محسوس کیا گیا، یعنی وقت دے دیا صبح و شام کرو، رات کو کرو، سورج نکلنے سے پہلے کریں، سورج غروب، تو اس کا مطلب نماز ہی ہوتی ہے۔ تو طلوع آفتاب سے پہلے آپ سمجھیں فجر کی نماز ہے، غروب آفتاب سے پہلے وہ نماز جو 2 نمازیں ہیں ظہر کی اور عصر کی ہیں، اسی لیے رات کی جو ہے وہ مغرب اور عشاء کی نمازیں، اور تیسری رات میں تہجد کی رات بھی اسی میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ وقت ہمیں سمجھو کہ یہ بتا دیے گئے، اس میں پھر یہ بتایا گیا پر سجود سے فارغ ہونے کے بعد بھی ادبار السجود، یعنی سجود سے یعنی یا اس کے نماز کے بعد بھی، نماز کے بعد بھی زیادہ تسبیحات کرنی چاہیے، اس کے کچھ دیر جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، جیسے نماز ختم کرتے تو ایک مرتبہ زور سے کہتے اللہ اکبر، پھر 3 بار کیا کہا کرتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، جیسے ہمیں اور چیزیں بتائی گئی ہیں کہ جب آیت الکرسی جو شخص پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے جو صرف موت ہی حائل ہے، جو موت آئے گی تو انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ اسی طرح تسبیحات ہیں، جو شخص ابو ہریرہ فرماتے ہیں جو شخص تسبیحات کرتا ہے 33 مرتبہ، سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اور اس کے آخر میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، تو وہ اس کے سارے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ اسی طرح یہ چیزیں بتائی گئی ہیں کہ یہ، اور پھر خاص طور سے فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 3 3 بار قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ دن مغرب اور
फजर की नमाज के बाद ये भी ज़रूर पढ़नी चाहिए। और भी अज़कार आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसके मुराद ये है कि जो नफल पढ़ लें उसके बाद, जब फजर फ़र्ज पढ़ें उसके बाद नफल की नमाज के लिए कहा गया, तो वो भी पढ़ें। मगर तस्बीहात के ये बताया कि आप सब ने तस्बीहात किया करते तो उनकी बड़ी फजीलत है। तो जितनी देर इंसान बैठा रहता है नमाज के बाद, तो फरिश्ते भी उसके लिए दुआ करते रहते हैं। तो ये यहाँ पे ये बताया गया। उसके बाद और दोबारा सजद, उसके बाद भी अल्लाह के हज़ूर तस्बीह करें। जो फिर हज़रत अबू सईद खुदरी कहते हैं, आप वसल्लम ने ये भी फरमाया कि नमाज से आप फारिग होते, जब पलटते थे या दूसरे मुंह फेरते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज उन्होंने कहते हुए सुने, सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे। तो और भी बहुत सी दुआएं मनकूल हैं जो पढ़ी जा सकती हैं। नमाज के बाद थोड़ा वक्त लगाना चाहिए जिसमें अज़कार करने चाहिए। इसकी बड़ी फजीलत, और अल्लाह ताला यहाँ पर ये हुक्म भी है, वदबार सुजूद। इसका मतलब है कि नमाज के बाद भी कुछ पढ़ें। फिर अल्लाह तबारक वस्तामी यौम युनादिल मुनादि मिन मकामिन करीब, यानी गौर से सुने। यानी मतलब ये है कि इसका एक मतलब है कि जो शख्स भी जहाँ भी मरा हुआ होगा, कब्र में हो चाहे जहाँ भी, जो उसकी मौत वाक़ई हुई होगी, तो ये अल्लाह की जो मुनादी होगी फरिश्ते के जरिए, यानी कि जब जब सूर फूंका जाएगा, उसके उसमें ये होगा कि उसको हर किसी को ये आवाज़ आएगी कि जैसे मेरे बिल्कुल करीब से ही आ रही है। उसको हर इंसान को ये लगेगा कि ये मेरे करीब से ही आ रही है। क्योंकि सारे रुए ज़मीन पर जहाँ चप्पे चप्पे पर भी जो भी शख्स होगा वो जिंदा होकर उठ खड़ा होगा। और जिस तरह आजकल तो बड़ी आसान हो गई कि एक टीवी पे लाइव अगर आ रहा हो तो हर जगह देखा जा सकता है। तो इसी तरह ये आवाज़ भी उसको यूँ लगे जैसे करीब से ही आ रही है। तो हर इंसान जो है उसको सुन के उड़ जाएगा, और फिर वो हर किसी को एक साथ सुनाई देगी। तो इससे ये पता चलता है कि आखिरत में क्या कुछ कैसा वक्त होगा। अल्लाह तबारक व तआला सबको हम पे फरमाए और आसानियाँ पैदा कर दे। तो यहाँ पर अल्लाह तो यहाँ इसका ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ शाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायद ये कहा गया कि आप गौर से सुने, यानी कि सब्र के साथ उस दिन का इंतज़ार करें। यानी जिस दिन ये आवाज़ आएगी तो इतने करीब ही है कि हर किसी को लगेगा कि मुनादी उसके कानों के करीब से ही आ रही है। मतलब कि कान लगाकर सुनकर क़यामत के दिन का हाल ये कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि आप कान लगाकर सुने क़यामत के दिन का हाल, जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ क़यामत कैसी होगी, इसको ज़रा गौर से सुने। तो यौम युनादिल मुनाद, ये कहते यानी जब दूसरी दफ़ा सूर फूंका जाने का वक्त होगा, जब फरिश्ता सूर में फूंक मारकर सब लोगों को कब्र से निकल जाएंगे, और फिर हशर में महशर की तरफ जाने के लिए आवाज़ देगा। तो यानी हर शख्स को ये लगेगा जैसे मेरे पास से ये पुकारी जाइए, यौम यसमऊन सयहत बिल हक। और ये उस दिन ये सुनेंगे हक के साथ। यानी ये उस वक्त तो ये अलग, उस दिन सब चीज़ वाज़ेह हो जाएंगी। क्योंकि ये हर चीज़ उसको हक के साथ, पहले तो उसको इनकार करता रहा है, उसको यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये हशर भी ऐसा होगा। यानी इसके दो मतलब है, एक तो ये कि सब लोग इसको उसको आकर सब पुकार को सुन रहे होंगे। दूसरे है कि ये आवाज़ जो होगी उसको ठीक ठीक सुन रहे होंगे। यानी पहले मतलब ये है कि लोग उसे अपने जो हक की पुकार है उसको कानों से सुन रहे होंगे, जिस तरह जिसको दुनिया में मानने के लिए तैयार ही ना थे, जिससे इनकार करने के लिए वो इसरार करते रहते थे कि ऐसा कोई दिन आना ही नहीं है। फिर जो खबर देता था रसूल पे, उनके वो मजाक उड़ाया करते थे। दूसरी मान ये है कि ये यकीनी तौर पर ये आवाज़ हशर सुनेंगे, उन्हें खूब मालूम हो जाए कि ये कोई वहम नहीं है, वाकई वाकई ये आवाज़ ही है जो हमें हशर की तरफ बुला रही है। फिर उनको कोई शुबा नहीं रहेगा उसमें कि ये उनका हशर की खबर दी कि वो आ गया है, और उसी की पुकार बुलंद हो रही है कि अभी हम सब ने इकट्ठा होना है। तो अल्लाह तबारक है, फिर भी अल्लाह तबारक है ये वज़ालिक यौमुल खुरूज, ये निकलने का वक्त। हर कोई अपने अपने खबरों से निकल निकल जाएगा, और फिर एक एक जगह ज़ालिक हश्रुन अलैना यसीर। और ये यौम ज़ालिक यौम इन्ना नहनु नुहयी व हम ही हैं जो जिंदा करते हैं और हम ही मारते हैं, और हमारे तरफ लौट के आना। यानी हर कोई खबर से निकलेगा और अल्लाह की तरफ जो पुकारने वाले की पुकार की तरफ दौड़ेगा। जहाँ पे हशर का मैदान होगा, ये कहते हैं कि शाम, सीरिया, वहाँ पे शाम की सरजमीन जो है ये बैतुल मक़दस वाली, और यहाँ पे सब कुछ होना है। तो यहाँ पे सब लोगों ने इकट्ठा, हर कोई उसी की तरफ दौड़ पड़ेगा। लेकिन ऐसे यौम तशक्क़क़ुल अर्दु यनहुम सरा, यानी उस दिन जमीन फटेगी, हर कोई हमारे तरफ दौड़ेगा। तेज सरा कहते हैं तेज भागना, तेज दौड़ना। ज़ालिका हश्रुन अलैना यसीर, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, तो आसान है।
अल्लाह तबारक व तआला के लिए क्या मुश्किल है? यहाँ लोगों को ये सोच रहा है कि हम बहुत मर गए और हमारे लिए कैसे आएगी, और हमारे तो ज़रात पता नहीं कहाँ से कहाँ चले गए। तो अल्लाह तबारक व तआला के तो कोई मुश्किल तो है नहीं। अल्लाह तबारक व तआला को तो हर चीज़ का फिर उसके ये तो नहीं मुश्किल कि जी किसी शख्स की खाक कहाँ पड़ी है ये जानने के लिए अल्लाह तबारक कोई वक्त दिक्कत नहीं आएगी। उनके बुखरा बिखरे हुए जितने भी ज़रात अल्लाह तबारक व तआला को पता है किसके ज़रात कहाँ पे पड़े हुए हैं। और अल्लाह तबारक व ताला उसी के जिस उसी शख्सियत को आज सरनो पैदा उसी तरह कर देंगे जैसे पहले रह चुकी है। तो ये अल्लाह तबारक व ताला हमारे तो कोई मेहनत व तलब काम तो नहीं है। सब एक इशारे में आनन फारन हो जाने वाला काम है, अल्लाह की तो बहुत आसान है। और फिर वो तमाम इंसान जो आदम इस्लाम के वक्त से लेकर क़यामत तक दुनिया में पैदा हुए हमारे हुक्म पर बड़ी आसानी से जमा हो जाएंगे। और ये तुम्हारा छोटा सा दिमाग उसे बहुत दूर की बात समझता है तो उसे समझा करे। अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत है, उससे तो कोई बैद है ही नहीं। अल्लाह ताला बहुत आसान है कि सब लोगों को एक जगह इकट्ठा करना, अल्लाह ताला ये उसके लिए बड़ा आसान है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला क्या व नहनु आलम बिमा यक़ूलून व मा अंत अलैहिम बिजब्बार। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है। और कुफार के लिए समझे कि उनके लिए भी धमकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके तो फरमाया जा रहा है कि आप जो बातें करें और जो लोग बना रहे हैं उन पर कतई परवाह ना करें। हम सब कुछ सुन रहे हैं और उनसे निपटना भी हमारा ही काम है। और कुफार को मुतनबी कहता है हमारे नबी पर जो तुम आवाज़ें कस रहे हो, जो बेहुदा बातें कर रहे हो, ये अल्लाह तबारक व तआला खुद एक एक बात सुन रहे हैं और उसका खमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और आपसे फरमा देगा आप कोई जब्बार नहीं, यानी आपको ज़बरदस्ती मनवाने वाले नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़बरदस्ती मनवाए, तो मतलब ये है कि अगर ये लोग नहीं मानते तो ना माने, आपका तो काम सिर्फ उनको बताना है। आपका काम तो अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम पहुंचा देना है। अब ये जो शख्स नहीं मानता तो उसकी बदकिस्मती है। आप किसी को ज़बरदस्ती या किसी और फरिश्तों का भी काम है, आपका काम है ही नहीं कि आप किसी को ज़बरदस्ती मोमिन बनाएं। नहीं बनता तो ना अल्लाह एक दिन भुगत लेगा। आपका तो काम ये है कि आप सिर्फ फ़ज़क्किर फिल कुरान, कुरान के ज़रिए लोगों को नसीहत करते रहें। मगर कुरान को उससे मानेगा कौन, उसके जैसे हाजिर कौन करेगा? मैं यखाफ वईद, जो डरेगा मेरे वईद से, मेरे अजाब से डरता है, जिसको उस इल्म होगा कि हाँ मैंने अल्लाह के सामने आके जाके हाजिर होना है, अपने अमाल का जवाब देना है। तो ये इसका ये नसीहत तो सबको करे, मगर नसीहत हासिल वही करेगा जिसको अकल होगी। और उसका जैसे है ना इन्नमा तुनज़िरु मन यख़शाऊन रब्बहुम बिल-ग़ैबि व अक़ामुस-सलाह, तो उन लोगों को डराता है जो देखे बगैर अपने रब से डरते हैं, नमाज कायम करते हैं, जैसे सूरह फातिर में पढ़ा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको पैगाम तो सबको अल्लाह के तबारक व तआला पहुंचाना है। मगर हासिल वही करेगा जो जिसको अल्लाह तबारक व तौफीक दे और जो चाहेगा, जो गौर से सुनेगा भी, जैसे हम कल पढ़ा है, जो दिल से सुने, दिल से मानेगा, फिर उसको गौर से सुनेगा और फिर उस पर अमल भी करेगा, तो उसको उस वो है जिसके लिए जिसके जो ईमान ले आएगा। बाकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी सिर्फ पहुंचा देना है। अल्लाह तबारक हम भी अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं पे जितने अल्लाह तबारक ने बताए तस्बीहात करनी हमें करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। नमाज के तो खैर कोई माफ़ी है ही नहीं। उसके बाद जितनी तस्बीहात करें से उसके इंसान के दर्जात बुलंद होते हैं। और जितनी हमसे तो कोताहियाँ होती हैं, रोज़मर्रा के जो गुनाह हैं वो उससे माफ़ होते जाते हैं साथ के साथ। अल्लाह तबारक व तआला में सही तो हिदायत भी है उसकी, तो अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।